मेरा जिहड़ा टॉपिक है वो अंग्रेज़ों द्वारा कबीलियां ते कीते काम का अध्ययन ते मुलांकन। मैं सिर्फ वो किताब लई है जिहड़ी सेंसस साडी रिपोर्ट है अ ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वैसट फ्रंटियर प्रोविंस। ये वाढकारी 3 जिल्दां ने जिन्हां विच कबीलियां दी परिभाषा, उन्हां दे समाज सभ्याचार बारे महत्वपूर्ण जिहड़े इंदराज ने और जिहड़ा पहला बेसिक काम है। मैं बच्चों करके पहला थोड़ा कि 1-2 पेज पढ़दा, मैं जबानी जल्दी मुका देना, काम ज़्यादा लटकाउणा नहीं ताकि उन्होंने थोड़ा पता लग जाए। जेकर कबीलियां दे समाज सभ्याचार ते लोकधारा बारे प्राप्त खोज कार्ज बारे गल करनी होवे तां इस संबंधी पहला खोज कार्ज एक ग्लोसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वैसट फ्रंटियर प्रोविंस के रूप में प्राप्त होंदा है। यह खोज कार्ज 3 वाढकारी सैंचियां के रूप में प्राप्त होंदा है जिसनों अंग्रेजी की रोमन स्क्रिप्ट अनुसार तरतीब दी गई है। यह खोज कार्ज सर डेंजल एबरसन द्वारा 1883 विच करवाई गई पंजाब की जनगणना ते ईडी मैक लगान द्वारा 1892 विच करवाई गई पंजाब की जनगणना ते आधारित है। इस विस्तृत खोज कार्ज नूं अंग्रेज़ों द्वारा 1883 विच सेंसस रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसनों भाषा विभाग पंजाब वालों 1970 विच दूजी बार प्रकाशित किया गया। भाषा विभाग वालों इसका दूजा एडिशन 1990 में छापिया गया। यह खोज कार्य भारतीय समाज के संरचनात्मक चौकटियां ते व्यवहारक जीवन धारा पक्षों बहुत अहमियत रखता है। यह खोज कार्य जिथे कबीलियां संबंधी खोज करने वाले विद्वानों ते खोजियां लिए प्रमाणिक आधारशिला बनता है, उस दे नाल बहुत सारे अंतर विरोधां, भुलेखियां ते तर्कहीन टिप्पणियां दे दस्तावेजी अध्ययन के रूप में भी सामने आउंदा है। भावें कि इस खोज कार्य विच कबीलियां दे जनजीवन की एक मुकम्मल तस्वीर उभर के सामने आती है, पर इस विच कबीलियां के अंदरूनी जीवन व्यवहार बारे बहुत घट जानकारी प्राप्त होती है। इस रिपोर्ट में कबीलियां के जीवन संबंधी दिते गए वेरवे बहुत ही उलार और ऊणे किस्म के हैं। सब तो विचारणयोग गल यह है कि इस विच कबीलियां के समाज सभ्याचार और लोक धराई मुहांदरे ते बहुत घट ध्यान दिता गया है। अंग्रेज़ अधिकारियों ते उन्हां दी निगरानी विच काम कर रहे कर्मचारियों ने अपना ज़्यादातर ध्यान कबीलियां दे धर्म, धार्मिक मानतावां और मानसिक प्रवृत्तियां ते दिता है। इस रिपोर्ट का मूल मंतव कबीलियां की मानसिक बनतर और समाजिक व्यवहार को वधेरे चित्रित करना सी। इस कारण अंग्रेज़ी विद्वानों वालों कबीलियां संबंधी एकत्रित जानकारी विवादग्रस्त टिप्पणियों के रूप में साडे कोल मौजूद है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि अंग्रेज़ों की इस अध्ययन और जनगणना पिछे बस्तीवादी सोच और राजनीति कार्यशील सी, जिन्हों का मूल मंतव अपने साम्राज्य का विस्तार करना सी। मैं बाकी सारिया गल्लां जुबानी करनी है। ये जिहड़े कबीलियां ते जदों काम होया है, जिहड़े सारे साडे स्कॉलर ने, विद्वान ने अपना जिहड़ा बेसिक काम है उत्थों टिप्पणियां लैंदे शुरू करते हैं, पर इस जिहड़ा ये सारा काम है ये इन्ना ज़्यादा पैराडॉक्सिकल है, ओवरलैपिंग है, ये रैपीटिशन बहुत है और वेरवे इन्ने स्पष्ट ने कि उत्थों ही सारे जिहड़े स्कॉलर ने वो चीज़ां इनहैरिट करते। और मैं सब तो पहला जदों मैं लोकधारा बारे पढ़ रहा सी बहुत समय पहला, तो मैं एक विद्वान ने जिहड़े करनैल सिंह थिंद, जिन्हां ने अंग्रेज़ों की स्टडी का जिहड़ा सीगा अपनी शायद पंजाब का लोक विरसा भाग दूजा उहदे च कंडैम किया भी इस चीज़ नूं, भी इस जिहड़ियां सारियां धारनावां ने जिहड़ी उन्होंने डेफिनेशन दी है कबीलियां बारे, उहदे जो पक्षीवासां बारे जां जो भी सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया पंजाब जिहड़ा ट्राइबल कल्चर है, वो बड़ा मतलब सटीक ते बहुत ही मतलब कमाल की मतलब जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी स्टडी है जिन्हों आपां ऑथेंटिक रूप दे विच वेख सकते हैं। और हुण मैं गल अपनी शुरू मुलांकन बारे करदा। जदों बाजीगर ते नट नूं ये चित्र रही है रिपोर्ट, तो ये कह रही है भी जिहड़ा बाजीगर है वो मुहम्मदन है ते जिहड़ा नट है वो हिंदू है। ये लिखिया होया है तुसीं सैंचियां दे विच इंग्लिश दे विच। जदों गल बिल्कुल उल्ट है, जिहड़े बाजीगर ने वो हिंदू है ते जिहड़ा नट है वो मुहम्मदन है।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੋਪ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਸੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਇੰਨੇ ਨੈਰੋ ਹੈ ਅੱਜ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੁੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਣਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਨਿਊਟ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਕੇਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਮੁਹੰਮਦਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੈਨੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤਨਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸੀ ਕਬੀਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਾਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੁਛ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾੜ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਭੱਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਾਰਪਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਸੀ ਅਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੌਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੇਂਜ ਲਿਬਰਟਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੌਰੀਏ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਹਿੰਸਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ ਬੌਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਵਤੀ, ਕਾਲ ਡਬਲੀਆ, ਕਾਲ ਕਮਲੀਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਤਵ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਰੀਆ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨਿਊਟ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਲਰ ਉਹ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ। ਜਿਹੜੇ
ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਈਲਜ਼ ਮਿਲਟਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੋਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚਰਚਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਸ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਪਸੀਜ਼। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਿਪਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਪਸੀਜ਼ ਹੈਵ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਲ ਵਿਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਡ ਲਾਈਫ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਆ ਪੀਪਲ ਹੂਜ਼ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ ਆਰ ਬੀਸੈਟ ਵਿਦ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੂ ਕਲਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਦਾ ਟੀਥ ਆਫ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੂ ਕਨਫਰਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਟਰਾਈਬਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਚਿਤਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਵਰਨ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਬਲ ਭੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ DST ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਵੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟਿਆ, ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।